ಅಂತಂದ್ರೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಏನು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಇಲ್ಲ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್, ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಿಚ್ ವಿ ನೆವರ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಆ ಥರದ್ದೇನಾದ್ರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾರು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಅಥವಾ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಿಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸರಿನಾ? ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸು ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ 3 kinds of emergency situation, and these situations been given in the in the constitution to encounter the unexpected situation with respect to war and external aggression, and with respect to any constitutional breakdown of the constitutional machinery, and with respect to financial issues. So if there is any instability with respect to the finance, 3 kinds of situation, emergency situation. Emergency being taken are included in Indian constitution. ಯಾವ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಿಂದ ಈ ನಾವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? It's been taken from the Germany or Weimar Constitution. Earlier it was called as Weimar Constitution. It is easy to remember from where we have taken the emergency provisions. The person who created emergency situation throughout the world during 1940s. ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? During World War II, the person who created emergency situation throughout the world was Hitler. From which country he is from? From the same country we have taken the emergency provisions. He created the ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಾಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂತ. ಹಿಟ್ಲರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದಂತ. ಯಾವ ತಾಂಡಿದ್ರು ಯಾವಾಗ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಈ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದರು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಜರ್ಮನಿ ಅಂತ. ಸರಿನಾ? ಅಡಾಲ್ಫ್ ಹಿಟ್ಲರ್ ಕೇಮ್ ಟು ಪವರ್ ಆನ್ January 30th. ಸರಿನಾ? ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೇಟ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ವಾಸ್ ಕಿಲ್ಡ್. ಇಯರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅತಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ದಿನವೂ ಅದೇ, ಅತಿ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತಂಥ ದಿನವೂ ಅದೇ. ಸರಿನಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ವೈಲೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೇಮ್ ಟು ಪವರ್ ಆನ್ January 30th and the most non-violent person was killed on the January 30th only. So it is taken from the Germany to encounter the situations. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 3 kinds of emergency. One is national emergency, state emergency or popularly called as president rule, and the financial emergency. So how it will be imposed, what are the provisions under the president rule and what are the provisions under the financial emergency, we can discuss later. Before entering into this one, which organization or the which authority will get the maximum power during the emergency in India, whether it is central government, parliament, or the state government or the state legislature? Which organization or the which part of the government will get the maximum power, whether it is central government or the state government? Central government will get the maximum power with respect to the emergency. In India, we follow quasi federal structure. ಏನು ಕ್ವಾಸಿ ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ನೆನಪಿಲ್ಲೇನ್ರಿ? India follows both ಯೂನಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಫೆಡರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಯೂನಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎರಡು ಗುಣಗಳು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ವಾಸಿ ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೈ KC ವೇರ್. ಇಟ್ಸ್ ಬಿನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ KC ವೇರ್ ಕರೆದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಕ್ವಾಸಿ ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುನಿಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಫೆಡರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್? Unitary form of government. Then the federal form of government, powers will be divided between the central government and the state government as per the provisions of the constitution. So in India, as we follow the quasi-federal system, it is more tilt towards the unitary. These emergency provisions also promote the unitary nature of the Indian
Constitution. So, in the unitary nature, where central government or the parliament will be very much powerful compared to the local government or the provincial government or state government. ಸರಿನಾ? ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿರೋದು ಮತ್ತು ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಯುನಿಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಇದು. ಹಾಗಾದರೆ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಪವರ್ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ power or the national government will get the maximum power. Why the power being given to the union government rather than giving it to the state government? State government within the state only. Within the state. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಬೇಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Why union government? Why not any other state government? ಯೂನಿಯನ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಅದೊಂದು ರೀಸನ್ನು. ಈಗ ಸೇ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇದಾಗದೇ ಬೇಡ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬೆಂಕಿ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿನಾ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾಚಸ್ ಫೈರ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಫೈರ್, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಿಚುವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡಿಸಿಷನ್ನ ತಾಣ್ತಾರೆ? ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್? ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್, ಬಟ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಬೈ head of the family, either mother or father, who heads the family, they are going to take the decision. This shows that you might discuss, but the decision should be from the single authority, where it will be easier for the implementation and it will be easier for the taking the decision. That is why the decision to or the power to make any of the issues with respect to the emergency, it's been given to the union government, where it will be applicable uniformly throughout the nation and it will be easier for union government to take the decision. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ? 30 ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡೋದು? ಸೇ ಸಪೋಸ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ GDP ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಅಂಬಾನಿ ರಿಸೈಡ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಏನಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವನ ಹತ್ರ ಇರೋಂಥ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಐತೆ. ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆಂದರು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಬಡ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಬಾನಿ ರಿಸೈಡ್ಸ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾಸಿದೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ somewhere they will be biased with respect to administration of the Maharashtra with respect to UP and Bihar. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ UP ಅಥವಾ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾರು ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವ್ರು ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಯಾಸ್ಡ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ UP ಆರ್ ಬಿಹಾರ್ ಆರ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸರಿನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿರೋಂಥದ್ದು? ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಯೂನಿಟರಿ ಆರ್ ದ ಫೆಡರಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಯೂನಿಟರಿ. ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು UPSCನಲ್ಲಿ 2 ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಬೇರೆ CDS ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದಿದೆ ಮತ್ತು CAPF ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತಂದರೆ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ಯೂನಿಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಫೆಡರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್. ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಯರ್ ಅಂಡ್ for the implementation and taking the decision at the central level rather than the state level. ಇದಿಷ್ಟು ಸರಿನಾ? 3 ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, 3 ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ 3 ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥದ್ದು. ಇವನು ಒಂದು ಕಡೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬರೀರಿ. ಮೊದಲನೇದು, what are the reasons or the grounds for imposition of emergency?
ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅರ್ಲಿ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಬೇಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಡಿ, ಪೂರ್ತಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನೂ 10 ಪುಟ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಬರೆಯೋದೇ ಐತೆ. ಒಂದು ಹೊಸ ಹಾಳೆನಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೀಸನ್ ಆರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಪೋಸಿಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಹೂ ಪ್ರೊಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಪ್ರೂವಲ್. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಅದರೊಳಗಡೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ within that kind of majority, whether it is special majority or simple majority. Next, if it is been approved by the parliament, what is the validity within that only. ಅದರೊಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next, impact on fundamental rights. Impact on fundamental rights. Seventh one, impact on life of Lok Sabha and state legislature. Seventh one, impact on center-state relations. Impact on center-state relations. Legislative relationship, executive relationship, financial relationship. Next one, who can revoke it. ಅದನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂತ. Next one, last one, effect on the judiciary or judicial review. ಬರದ್ರ ಸರಿನಾ? ಇದಿಷ್ಟು. ಈಗ ನೀವು ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಸರಿನಾ? ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, we have to check the reasons. In reasons, what are the reasons to be? Article 352 speaks about the national emergency, and 2 reasons we are supposed to impose, our president is supposed to impose the emergency or the national emergency in a part of India or throughout India. Article 352 speaks about this. First one ಏನಿರೋದು reasons ತಾನೆ. ಹೇಳಿ reasons ನೋಡೋದು ಏನು ಅಂತ. First one is war and external aggression or armed rebellion within the country. Sandra, earlier it was ಏನಂತ ಇತ್ತು? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಗ್ರೆಷನ್, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ವಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಆರ್ಮ್ಡ್ ರೆಬಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ವಾರ್ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧ. ಆಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರಿನಾ? ವೆನ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಕ್ಸ್ ವಾರ್ ಆರ್ ಫೈಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಚೈನಾ, ಅದನ್ನು ನಾವು ವಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫೈಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ನೇವಿ, ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಮಿ ಆಫ್
China or Pakistan. That is what we call war. And they are going to declare the dates and how they are going to war with. ಸರಿನಾ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಾರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Then what is called as external aggression. ವಿತೌಟ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ರೈಟ್, ನೀವು ಯಾವಾಗಲಾರು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀತಾರೆ ಚೈನಾಸ್ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಚೈನಾ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಸ್ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಯನ್ಮಾರ್ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ. ಅವ್ರ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಲಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತಾರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? ವಾರ್ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಎದುರು ಬದ್ರ ಆಗಬೇಕು. ಅಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫೋರ್ಸು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಅತಿಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಮ್ಡ್ ರೆಬಿಲಿಯನ್? ಇದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಭಾರತದ ಜನರು ಭಾರತ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ actions which is detrimental to the stability of the Indian government. That is what we call armed rebellion with the force or with the weapons. When they are doing that thing, then only it is called as armed rebellion. Earlier it was called as internal disturbance. This has the wider connotation. So interpretation will be bigger for this one or wider for this one. That's why in the 44th Constitutional Amendment Act we have used the word armed rebellion instead of the internal disturbance. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, 4 ಜನ ಕೂತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 4 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೇಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ಮ್ಡ್ ರೆಬಿಲಿಯನ್. ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ armed rebellion or with the weapons, people of India or citizens of India protesting against the government, or if they are ready to create instability in the administration. That is what we call armed rebellion. ಈ ಮೂರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ. ಏನು ರೀಸನ್ನು? ಇವು ಮೂರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ವಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಇದ್ದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. if it is because of the armed rebellion, then it is called as internal emergency. In the national emergency, 2 types of emergency is there. One is external emergency and another one is internal emergency. Because of the citizens of India or those who are residing in India, they are revolting against the government. That is what we call internal emergency. When the people or the government or the state of other nation is protesting or attacking on India, then it is called as external emergency. ಆಯ್ತಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ವಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಆರ್ಮ್ಡ್ ರೆಬಿಲಿಯನ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್? ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ 3 times and twice based on external emergency and once based on internal emergency. When the China waged war against India in 1962, during that time it was announced, and when India waged war against the Bangladesh to war against Pakistan to liberate Bangladesh, during that time also in 1971 India declared external emergency. In 1975 Indira Gandhi government internal emergency was declared. So if they ask how many times national emergency been imposed on in India antandre 3 ಬಾರಿ. If they ask because of external aggression and war ಅಂತಂದರೆ 2 ಬಾರಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದರೆ 1 ಬಾರಿ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇನ್ನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ನು ಬರಬಹುದು ಬಂದರೆ. ಫಸ್ಟು ರೀಸನ್ ಆಯಿತು. ಎರಡನೇದಿಳಿ ಈಗ ಹೂ ಪ್ರೊಕ್ಲೈಮ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಯಾರು? ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೀಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಪರಮಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೀಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಯಾರು? ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಾಗು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಪ್ರೊಕ್ಲೈಮ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆ ಅಥಾರಿಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಇಫ್ he is satisfied there is external aggression or war or due to internal armed rebellion within the India, he can declare national emergency throughout India or part of India. ಇಟ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಆದ್ಯಂತನೂ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಾಕು. ಇಲ್ಲ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಚೈನಾದವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೋದು ಸಾಕು.
ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಇಫ್ ಹಿ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಸರಿನಾ? ಇಫ್ ಹಿ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ದ ವರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯಾರಿಗೆ? ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ PM who heads the Council of Ministers. ಆಯ್ತು, ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ 3 reasons. ಒನ್ ಈಸ್ ವಾರ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆರ್ಮ್ ರಿಬಿಲಿಯನ್. ಈ 3 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಕ್ಲೈಮ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ? ವೆದರ್ ದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎನಿ ರೋಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. Earlier, if you remember 1975, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರದ್ದು ಆಡಿಯೋನ ಕೇಳಿ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 6-7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತಂದರೆ, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಲೈಮ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎ ಟೈಮ್ ಸೆ ಎ ದಿನ ಸೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಲಾಗು ಹೋತಾ ಹೈ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವೇನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋದರು. ಶಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಕ್ಲೈಮ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಈ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದಟ್ ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆರ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ. ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆರ್ ದ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆರ್ Council of Ministry. She told that is my Council of Ministry. I can convince them at any time. You just proclaim it in the beginning, then I will go and speak to them. It's not a big deal. We'll get the letter from them ಅಂತ. ಅವರಿಂದ ನಾನು ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಪರ್ಮಿಷನ್ನ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಎನಿವೇ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಕ್ಲೈಮ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಸಜೆಷನ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಟು ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಈ ಮೇಡ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಈ ಡಿಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಲೆಟರ್. ಯಾವ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಇದುವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರೇ ಕಾಣೆ ಆಗಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಟು ಮೇಕ್ changes in the discretionary power of the PM with respect to the emergency proclamation in the 44th Constitutional Amendment Act, they made the changes that cabinet should give the written document or the written evidence for the proclamation for emergency. So president ge ಈ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿನ ಪ್ರೊಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಲಾಗು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್. ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಓರಲ್ ಸಜೆಷನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ದಟ್ ಓರಲ್ ಸಜೆಷನ್ ಯಾರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಅದರ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಓರಲ್ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ವೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ proclaimed the emergency. So cabinet should give the written letter to the president before imposing. Only then president can proclaim the emergency. Return document ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ, ಸರಿ ಆಯಿತು, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಿಂದ ಬಂತು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಈ ಆರ್ ಶಿ ಪ್ರೊಕ್ಲೈಮ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯಾವತ್ತು ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟು, ಸೇ ಸಪೋಸ್ 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ದೇ ಪ್ರೊಕ್ಲೈಮ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್? ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಪ್ರೂವಲ್. Parliamentary approval should be required. Whenever they say parliamentary approval, it says both the houses of parliament, Rajya Sabha and Lok Sabha. Within which date they have to approve it? This approval is for the continuation. President has announced that from this day, 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಂದ ಈ ಸಮಯದಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ವೆದರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಇದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ವಿತಿನ್ 1 month ಬೈ ಬೋತ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಸಭಾ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ 2/3 present and voting plus half of the total strength of the house. No, ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಡ್ರಿ. ವಿತಿನ್ 1 month, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು
ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಇಫ್ ದ ಲೋಕಸಭಾ ಇಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್, ಆ ಲೋಕಸಭಾ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಸಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿನ್ ರೀಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದೇ ಸಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್, ಫಸ್ಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆದಂತಹ ದಿನದಿಂದ 30 ದಿನದ ಒಳಗಡೆಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತಿನ್ ದ 30 days ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಹೊತ್ತು ವರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬಾಡಿ, ಲೋಕಸಭಾ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದಮೇಲೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋಂತಹ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಎಂಪಿಗಳು ಕೂತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ದಿನದಿಂದ 30 ದಿನದ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ರೂವ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ದಿನಾಂಕದ ಒಳಗಾಗಿ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ, 1st September ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ 1st October ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಶುಡ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕೂತಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀಅಸೆಂಬಲ್ ವಿತಿನ್ 30 days ಇಟ್ ಶುಡ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಇಟ್. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಶುಡ್ ಅಪ್ರೂವ್ ದ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಅವ್ರ ಮಾಮೂಲಿ ಇದಿಷ್ಟ ಆಯಿತಾ? ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ರೂವ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ 6 months. 6 months ಅಂತಂದರೆ 1st September ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೋಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ March 2020 ತಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 1st March 2020 ಈ ಡೇಟಿಂದ ತಾಂತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಈ ಡೇಟಿಂದ ತಾಂತಾರೋ? ದ 6 months ವಿಲ್ ಬಿ ಕೌಂಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ ಆರ್ ದ ಡೇಟ್ ವಿತಿನ್ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ಅಪ್ರೂವಲ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ from the date of proclamation. The whatever procedure you are following over here is for the approval given to the continuation, whether I have to continue it or not anta. If they reject it, either Rajya Sabha or Lok Sabha, here itself within 1 month, it will not come into picture. Sindra? So the date will be taken from this to this. So if they want to continue again resolution pass ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? 6 months. Before 6 months, that is 28th of the February, before 28th of the February, they have to pass one more resolution. If they pass a resolution in the same manner, special majority in the Rajya Sabha and Lok Sabha, then it will be continued for another 6 months. If they want to continue for another 6 months ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು? ಮತ್ತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಗಿವ್ ದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 6 months. 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೂತು ಅದಕ್ಕೇನಾರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದು? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ. ಸರಿನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ 1 month, ಮತ್ತು ಅದೇನಾದ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ವಿತಿನ್ 1 month ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ 2 months ಇದೆ, ಇದೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ 1 month ಇದೆ. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ 2 months. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಡಿ. ಏನಂತಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಪ್ರೂವಲ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ತಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ 44th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಈ 2 months ಇದ್ದದನ್ನ ದೇ ಮೇಡ್ ಇಟ್ 1 month. ಸರಿನಾ? 1 month. ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಡಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ UPSCನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. UPSC ಆಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ for the financial emergency, constitutional emergency and the national emergency should be given within 2 months ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬೇರೆ ಎರಡಕ್ಕೆ 2 months ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ 1 month ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ವಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೂ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ fundamental rights. Sirna? Impact on fundamental rights during the national emergency. Article 358 and Article 359 speaks about the impact on the fundamental rights. Article 358 says whenever there is a
national emergency based on external aggression and war, this article 19 will be automatically suspended. Automatically suspended ಅಂತಂದರೆ president need not to give the special order to suspend the article 19. As soon as president declares the national emergency based on external aggression and war, not on the internal emergency basis. Earlier it was included in the 44th Constitutional Amendment Act. They have removed it. Now you are left with only these things. National emergency declared on the external aggression and the war, article 19 will get suspended automatically. President need not to give any special order to suspend this one. When it comes to the article 359, what it says? Except article 20 and 21. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆರಡು ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿರೋಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 20 ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21, ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ರೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟೆನ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 359 ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 20 ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21. ಮಿಕ್ಕಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂಶನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 358 ಸೇಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಅಂತ. ನೀನು ಮಿಕ್ಕಿರೋಂತಹ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರೂ ನೀನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾರತ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಈ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ನಾನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರುತ್ತೇನೆ. So it will not be applicable. You can't approach the court or the Supreme Court or the High Court by saying that these fundamental rights been aggrieved anta. It is been violated, it is been abridged, or it is been like whatever law been made is in contravention with the article 19. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ you can't approach the Supreme Court, you can't approach the High Court during the emergency. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 will automatically get suspended except article 20 and 21 with the presidential order. ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನೇನೋ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇವ್ರೇನಾರು ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನೂ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೋದಾ? ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೋತಾನೆ. ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 359 it has been given that if the president wants to remove any other fundamental rights he can remove, he can't remove except he can't remove article 20 and article 21. ಇವೆರಡನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. 14 ಇಂದ ಹಿಡಿದು 31ವರೆಗೂ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಿರೋದು ನಾನು ತೆಗಿಬೋದು ಅಂತ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ತೆಗೆದಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಐತಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಳಿಯಲ್ಲ ಮಗಳ ಗಂಡ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ತಿನ್ನೋ ಬದಲಿಗೆ ಹಿಂಗಾಸಿಂದ ತಿಂದರು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಜೋ ಬಿ ಅಪ್ಕಾ ಮುದಿಕ್ಲನ್, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟು? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವುದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಲೋಕಸಭಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್. ಸರಿನಾ? 1ನೇ ತಾರೀಕು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇ ಸಪೋಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಲೋಕಸಭಾ ಶುಡ್ ಎಂಡ್ ಬೈ 2021. ಬೈ 2021 ಜನವರಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಪವರ್ 1st of September 2020. ಜನವರಿ 2021ಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್. 2021ಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪವರ್, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪವರ್ ಬೈ ಲಾ ಆರ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಲೋಕಸಭಾ. ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಲೋಕಸಭಾ ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 5 years ಇದೆ. ದಟ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕೆನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಬೈ 1 year once to any indefinite period. 1 year once. ದಟ್ ಈಸ್ ಈ 2021 ಜನವರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಕೂತು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಲಾನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಲಾ ಸೇಸ್ ದ 5th ಈಗಿರೋಂಥ ಇದು ಯಾವುದು? 16ನೇ ಲೋಕಸಭಾನ ಇದು 17ದ ಸರಿನಾ? ಆ ಲೋಕಸಭಾ ಏನಿದೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಕಸಭಾ ಬೈ 1 year ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಟು January 20
22 ಸರಿನಾ. ಮತ್ತೆ ಜನವರಿ 22 ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ಮತ್ತೆ ಕೂತೇನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ಅನದರ್ 1 year. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಟಿಲ್ ಎನಿ ಇಯರ್. ಏಕಾಏಕಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ಅವರು ದೇ ಕಾಂಟ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು 2025 ತಗೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ನಾನೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್. ಬಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟು 2050ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋಂಗಿರೋದು. ಒಂದೇ ಸರಿ 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗೇನೋ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆರಾಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ರೈಟ್, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್, ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರು? ಇದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಲಾ ಆಯಿತು. ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ಲಾ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮತ್ತು ಯಾರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಬೈ 1 year. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2021ಕ್ಕೆ ಇದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ದ ಪವರ್ ಥ್ರೂ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಬೈ 1 year ಒನ್ಸ್. ಒಂದು ಬಾರಿ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ Lok Sabha can be extended by an act of parliament, and by an act of parliament state legislature can be extended. So the 5th Lok Sabha during the national emergency under Indira Gandhi was extended twice. It was supposed to end by 1975, it ended in 1977. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದಿದೆ ಬೇಗ? ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಲೇಷನ್. ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಮೊನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವು ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್. ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪವರ್ಫುಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ 5 special conditions where parliament get the power to make the laws with respect to the state list. ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ವಾಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಲಾಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯಾವಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಮತೋಲನ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ. 5 different ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. 1 is with respect to ರಾಜ್ಯಸಭಾ passes the resolution, next president rule, next national emergency, and then international agreements, and the 5th one when the 2 or more states as the parliament to make the laws with respect to state list. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವುದು? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ will be amended or parliament can make the laws with respect to state list. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಲಾಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು ಇದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರು ಇದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದು. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಲಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲಾ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್, ದೆನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿವೈಲ್? ದ ಲಾ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿವೈಲ್. So now this is the condition with respect to legislative relationship when there is national emergency. So ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. State legislature will not be dissolved or suspended. It will be there and it will work as usual. Then executive. Central government will be working along with the state government. Central government can give the direction to impose something with respect to national emergency. President ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್? ತೆಗಿತಾರಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್ ವೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಇದು ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹೇಳಿ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೆನ್ ಇಂಪೋಸ್ ಸಮ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರಾಂಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್. ಈಗ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಚೈನಾ ಆರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಏನೋ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಸಮಸ್ಯೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮನಿ ಇಂಟು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು.
ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಮನಿ ಆನ್ ದ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ರಾಂಟ್, ನೆನ್ನೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ನೆನಪಿದೆಯಾ, ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ರಾಂಟ್, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನರಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗ್ರಾಂಟ್ ಇನ್ ಏಡ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂತಹ ಕೇಂದ್ರದ ಹಣ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಡೀತಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಯಿತು. ಆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿ ಸಪೋಸ್ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಈ ಆಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ದಟ್ ದ ಮನಿ ಟು ಬಿ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ 50% ಅಂತ ಆ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್. ಈಗ 2020 ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಇನ್ ದ 31st March 2021. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಡೇಟ್ ದ ಮನಿ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆ್ಯಂಡ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಇಫ್ ದೇ ಟೆಲ್ ದಟ್ 10% ಕಳಿಸಿ ಅಂತಂದರೆ 10% ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ದೇ ಸೇ 20% ಕಳಿಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಾರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಬೇಗ, ಇನ್ಯಾವುದಿದೆ? ಹಾಂ, ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ರಿವೋಕ್ ಇಟ್? ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ರಿವೋಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂತ. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ. ಸರಿನಾ? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಸ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ವೆನ್ he is satisfied. ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸಿದಾಗ ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ in relation with the Council of Ministry. So now President can revoke at any time. This is the executive action. There is another condition or the another provision made under 44th Constitutional Amendment Act saying that if 1/10 of the Lok Sabha members, remember this one, not the Rajya Sabha, if they say 1/10 of the parliament, that is wrong. If they say 1/10 of the Lok Sabha members approaches, ಯಾರು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಪೀಕರಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಾ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು. ಸರಿನಾ? ದೇ ವಿಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಹೌಸ್ ಆರ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಸೆಷನ್. ಕಲಾಪ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್. ಇಫ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ದ ಸೆಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದ president and they will give the written letter saying that whatever emergency you have imposed, it's not proper, it should be revoked. Then either speaker or the president will call for the special meeting within 14 days. You will call for the special meeting within 14 days if it is passed by special majority or simple majority. Simple majority. If you get any confusion over here, just you do remember the imposition is very important thing. It is affecting whole India. It's been already imposed. I have to take it back. Imposition will require the special majority. When I'm taking it back, it's simple majority. Sandra? And remember only Lok Sabha. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮುಂಚೆ ಏನಿರ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು when the PM says he will impose, when the PM says he will revoke it. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓನ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ, ನಾಟ್ ದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಜುಡಿಷಿಯರಿನಾ? ರೈಟ್. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್, when there is national emergency, all the high courts will stop working, only Supreme Court will be working. Correct? Sirna? Sirna? All high court will be working and the Supreme Court will be working. Adu work ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು in India we don't impose any of the emergency, like during any of the emergency it will not affect the working of high court. ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ. ಅವಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ವೆದರ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಆರ್ ನಾಟ್. 42nd amendment removed the judicial
ರಿವ್ಯೂ ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತೆಗೆದಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪವರ್ನ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ 38 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟು ತೆಗೆದಿತ್ತು, ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ on what basis he has proclaimed the national emergency, even that is under the judicial review. Supreme Court and the High Court going to check the intention of the president. Intention of the president is nothing but intention of the government while imposing the national emergency. That is why there is a document which is written. Cabinet will give the written document, and that written document will be reviewed by the Supreme Court or the High Court, and it will say whether it was it was imposed with the good intention or the bad intention. If it is the bad intention, if it is the malified intention, then it will be declared null and void, and it will restore the normal procedure. ಸರಿನಾ? ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ ಆಜ್ಞೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಆಜ್ಞೆಯೂ ಸಹ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂಗೆ ಪರಾಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆ ದೇಶವನ್ನು ತಂದಿಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿದು. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆನೇ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲಾ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಟು or which are giving the force to emergency, those laws will not be under the judicial review. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪರಾಮರ್ಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಎನಿ ಅದರ್ ಲಾ ಬೀನ್ ಮೇಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದ ಜುಡಿಷಿಯರಿ. ಇದರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದೋಸ್ ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿವ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್. Those laws which are made, it's are not related to emergency but made during the emergency period, those laws will be under the judicial review. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀತೀರ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? और कुछ बोलना इसमें नहीं है? नेक्स्ट इज President rule under Article 356, Constitutional Emergency, State Emergency. So, same procedure. ಅಲ್ಲೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. What are the reasons? It says the President rule in any of the state will be imposed when there is failure of constitutional machinery in the state, and when the state government is not following the directions of the central government, or when the state government is not conducting the administration as per the provisions of Constitution of India, it is imperent, or it is like if the president is satisfied, if these conditions are applicable to that particular state, then he can proclaim the president rule in that particular state. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ರಾಜ್ಯ ಈ ಒಂದು ಅಂಶಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವುದೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಇಂಪೋಸ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್. ಸೇ ಸಪೋಸ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡಬೇಕು. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ವಿಧಾನಸೌಧದಿಂದ ಆಚೆನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೆಷಿನರಿ. ಅವರು ಈ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಸಿಟ್ ಇನ್ ದ seat of chief minister or the office of chief minister. He has to resign from that post. ಅವ್ರು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲೇ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೆಷಿನರಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್. ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಕ್ಲೈಮ್ ಇಟ್? ಯಾರು? ಗವರ್ನರ್. ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಕ್ಲೈಮ್ ಇಟ್? ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, and he can proclaim the state emergency or the constitutional emergency or the president rule in that particular state with or without the report of governor. So it clearly says that it is the satisfaction of president, it is not the satisfaction of governor.
ಗವರ್ನರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಕೊಡದಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ವರದಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಇವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ನ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ಇಫ್ ದೇ ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ Prime Minister who heads the Council of Ministry saying that the state is not working according to the constitution, you have to impose the president rule ಅಂತಂದರೆ he will impose. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಿತ್ ಆರ್ ವಿತೌಟ್. ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಹೇಳಿ ಬೇಗ. Cabinet role. Will it give the written document to the president? It's not required. When it comes to the national emergency, it should give the written document. When it comes to the state emergency, it's not required. Next, parliamentary approval. Here we do require the parliamentary approval within 2 months, not the 1 month. So now for financial emergency also 2 months. When it comes to the majority, it is simple majority. You do remember, the national emergency is the important thing, very urgent issue. We have to respond in a proper manner. It will affect whole nation. When the external state is affecting the administration and the working of the India. Anta sandarbhadalli I do require the special majority. When it comes to the president rule in particular state, I do require the simple majority. Once it is been approved, say suppose 1st of ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ನ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? 1 year. Once it is been approved within 2 months, it will valid for the 6 months. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಮಾರ್ಚ್ 1 ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. If they want to continue, then they have to pass the another resolution with the simple majority before the expiry of 6 months. ಸರಿನಾ? ಇದು 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 year ಆಯಿತು. If they want to continue beyond 1 year, then they have to get the permission from ಯಾರ ಹತ್ರ? If there is national emergency in that particular state or throughout the nation, they can continue after 1 year. 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ 2 ಸರಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತು, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆರ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವೈ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ immediately. So if these 2 conditions are satisfied, then it can be extended for another 6 months. Then it can be extended for another 6 months, another 6 months and another 6 months up to 3 years, not more than that. They have to get that. So repetitive permission is required for national emergency and the presidential rule. When it comes to the financial emergency, repetitive permission is not required. Once it is been proclaimed, it will continue for indefinite. In the national emergency, it can be continued for the indefinite period, but once in 6 months, it should be it should get the permission. When it comes to the president rule, once in 6 months, it should get the permission, and the maximum time period is 3 years. Within that, they have to conduct the election and reconstitute the state legislature and the executive at any cost. Correct? ಸರಿನಾ? ಇದಿರಂಥದ್ದು. ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ವೆನ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವಾಸ್ ಅಸಾಸಿನೇಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಪಂಜಾಬ್ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಫಾರ್ 5 to 6 years. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೇನಿದೆ ಹೇಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದು? ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್. ಆಗುತ್ತಾ? ಏನಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು? ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಲೋಕಸಭಾ. ಸೊ ಲೋಕಸಭಾ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್, ಈ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐದರ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಕಂಡೀಷನ್. Dismiss is, if you are going to dismiss, then you have to reconstitute it. If you are suspended, whatever been gone, you can get it back.
That is what dismiss, difference between suspended and dismiss. Dissolve is there should be election once it has been dissolved to reconstitute that. ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾಗಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ನ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದನ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್ಗೆ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ. ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಆರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಅಂತಲೇ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಪದನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಬಳಸಂಗಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಅವ್ರ ಪಾಡಿ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಲ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತವೆ? ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು president, and the president nominates, or in the name of the president, governor will rule that state with the help of chief secretary and other advisors which are given by the or nominated by the president. This is what we call president rule. ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ president will rule and the rule will be made by the nominee of president, that is governor. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು then the financial matters, whatever action will be taken, like with respect to money bill or with respect to budget, everything will be passed by parliament. So idana correct ah nenpidi. To make the laws or the act, there should be parliament or state legislature. ನಿಮ್ಗೆ UPSC ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಏನಂತಂದರೆ when the president rule is been declared in particular state, then the president can make the laws ಅಂತ. He can't make the laws. Laws will be always related to parliament, any of the legislative wing. When it comes to the executive, it will be rules, regulation, order, notification or ordinance. ಇವಿಷ್ಟು 5 ಪದಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪದಗಳು ಇದರೊಳಗಡೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇವೆರಡು ಪದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆರಡು ಪದ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಕಾನೂನು ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನಿದೆ? All the powers will be enjoyed by the president and its nominee. And the judiciary ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ high court will be under the president. Correcta? No. It will work independently. It will not be under any president rule. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸನ ಅವ್ರು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಡಿ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ and the state legislature will be in the suspended or animated condition. When it comes to the executive, ಈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬಾಲಿಷ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್ ವೆನ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಎಲ್ಲ MLA ಗಳು ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ದೇ ರೀಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು ಲಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಆರ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಜುಡಿಷಿಯರಿ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಏನಾರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ರಿವೋಕ್ ಇಟ್? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿವೋಕ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ ಬೈ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ಈ ಡೀಮ್ಸ್ ಫಿಟ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಈ ಡೀಮ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಇಟ್. ಲೋಕಸಭಾ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಹೇಳಿ ಬೇಗ ಇದಕ್ಕೆ. ಇಷ್ಟ ತನಕ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು. ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಇಶ್ಯೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ,
ನಮ್ಮದು GDP ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಸಾಲ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಸಾಲ ತೀರ್ಸೋಕ್ಕಾಗದಲ್ಲೇ ಇರೋಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಇಫ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ದಟ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ದೆನ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. This is the first condition. Second one, who can proclaim? President. Third one, cabinet permission or the written document is required or not? It is not required. Then the fourth one is parliamentary approval is required or not? It is required within 2 months and with the ಯಾವ majority? Simple majority. National emergency ಗೆ 1 month, president rule ಗೆ 2 months. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೋ ನಾನು ತೆಗಿಬೇಕು ವಾಪಸ್ಸು ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೇನಿದೆ? ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ fundamental rights, it will not impact. Then impact on the parliament and the state legislature, it will not have any impact on the parliament and state legislature. But only one thing is possible here: the state legislature, if they want to pass the money bill, it should get the permission from the president, and it all the bills will be reserved for the presidential consideration. That is the thing. Then center state relation, that is the only thing. During the financial emergency, President will give the information to the central government to reduce the salaries of all the government employees and the allowances of all the government employees, including Supreme Court and High Court judge. And President will give the information to the state government to reduce the salaries and the allowances of all the employees. And he will tell whatever bill you have to introduce with respect to money bill, it should be shown at least once. You have to get the prior recommendation from the president, and the bill will be reserved for the presidential consideration. This will be only the financial matters will vary with respect to financial emergency. Apart from that, nothing will vary. Amele effect on judiciary, it will not affect. So ಇದಿಷ್ಟು ಇವನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀತೀರ. UPSC ಇದುವರೆಗೂ 3 ಇಂದ 4 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ. ಈ ಟೇಬಲ್ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಲಿಖ ಸಕ್ತೇನಾ ಅಭಿ? ಚಲೋ, ಏನಾರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಮಮತಾ ಅವ್ರೆ? ಓದ್ತೀರಾ? ಓದಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಬೇಡವಾ? During an emergency, the central government becomes all powerful and the states go into the total control of the center. It converts the federal structure into unitary one without the formal amendment to the constitution. So, unitary form of the government is also basic structure of government, and the federalism is also basic structure of government. But the special arrangement being made within the Indian constitution, without the constitutional amendment, it will turn its character from federal state to, or the federal structure to unitary structure. So this is the beauty of Indian constitution. Next. Then Pidya. An emergency due to war, external aggression and the armed rebellion, Article 352. This is popularly known as national emergency. It's not been mentioned in the constitution. It is popularly known as national emergency. However, the constitution employs only this expression, that is proclamation of emergency. It's not going to tell it's national emergency. Constitutional bardilla to denote emergency of this type. Second one is failure of the constitutional machinery, popularly called as president rule, also known as state emergency or the constitutional emergency. You move. From Germany's constitution, we have taken only the suspension of fundamental rights, or Do, the entire. No, the fundamental rights during the emergency period, fundamental rights whatever been suspended, those we have taken from the Germany, and most of the provisions with related to emergency been taken from the Germany. Okay, Weimar constitution, emergency, and then when it comes to the suspension, thoda वहाँ से लिए. Financial emergency due to threat to the financial stability and the credit of India.
So this is the financial emergency under Article 360. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. When the national emergency declared on the war and external aggression, it is called as external emergency. When it is declared on the armed rebellion, it is called as internal emergency. Originally, the Constitution mentioned the internal disturbance as the third ground for the proclamation of national emergency, but the expression was too vague and a wider connotation. Hence, the 44th Amendment Act 1978 substituted the words armed rebellion for the internal disturbance. So, internal disturbance ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ತೆಗೆದು armed rebellion ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. Thus, it is no longer possible to declare the national emergency on the ground of internal disturbance as was done in the 1975 by the Congress government headed by Indira Gandhi. She told that the opposition party is waging war against the government and it wants to destabilize the government. ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅದು ಪಿತೂರಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಇವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ವೆದರ್ ಶಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆರ್ ಸನ್ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಡೆದಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋಂಥದ್ದು ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 1970s 73-74 ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲೂ ದೋ ದ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ವಾಸ್ not a part of government, but he was having the highest power. He was wielding the highest power in the government policies. The president, however, can proclaim the national emergency only after receiving the written recommendation from the cabinet. Cabinet ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The cabinet consists of senior most ministers. It's not going to tell what is the size of it, but it will tell that cabinet means it's a group of senior most ministers. This means that the emergency can be declared only on the concurrence of the cabinet and not merely the advice of the prime minister. Concurrence ಅಂತಂದರೆ along with ಅಂತ ಅಥವಾ ಇದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ. ಇದಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಇದಿಲ್ದಲೇ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 38th Amendment made the national emergency or the proclamation of national emergency out of judicial review, but the Supreme Court over a period of time it told that everything is under the judicial review, particularly in the Minerva Mills case. Proclamation of the national emergency can be challenged in a court on the ground of malafide, ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ದುರುದ್ದೇಶ ಇದ್ದರೆ, or that the declaration was based only extraneous and the irrelevant facts and is a absurd or ಪರ್ವರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥವನ್ನು ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ವ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ. ದ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬೋತ್ ದ ಹೌಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತಿನ್ 1 month. Within 1 month by the date of its issue. Originally the period allowed was approval by the parliament was 2 ತಿಂಗಳಿತ್ತು, ಈಗ 1ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಇದೇನಾರ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ 30 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ವಿತಿನ್ 30 days ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ and the condition for this one is Rajya Sabha should have passed it in the beginning itself. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿರ್ಬೇಕದು. ಅದು ಮಾಡ್ದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಅವತ್ತಿಗಲ್ಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಟೋಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬೋತ್ ದ ಹೌಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ 6 months and can be extended to indefinite period with the approval of the parliament for every 6 months. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ನೆನಪಿದೆವಾ? ಇವೆಲ್ಲ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ದ ಲೋಕಸಭಾ ಬೀನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್, ಆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ then when they reassemble, when they sit for the meeting, then from that date they have to pass, within 30 days they have to pass the resolution. It should be passed by either house. ये जो है ना, either of the houses लिखा तो राज्य सभा और लोक सभा. If they write either house, both the houses, यहाँ पर बीच में ऑफ आ गए तो देन वो कट हो जाएगा. So either means both, either house.
पास बाय either house of parliament, either of the houses of the parliament बोले तो then either राज्यसभा or Lok Sabha. Either house of parliament by special majority. The majority is ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆ 2/3 present and voting plus half of the total strength of the house. Next, revocation of the proclamation. ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಏನು ಇದನ್ನು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೇ ಬಿ ರಿವೋಕ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬೈ ದ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ ಸಚ್ ಎ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಪ್ರೂವಲ್. ಹಿಂದೆ ನಾವೇನು ಓದಿದ್ವಿ, ಒನ್ಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿವೋಕ್ಡ್ ಬೈ ದ president, whether it requires the approval by president parliament or not, it doesn't require any of the approval by the parliament. So next one, second condition for revoking the national emergency, particularly for the national emergency, not for the president rule, not for the financial emergency. When the 1/10 of the total members of the Lok Sabha give a written notice to the speaker, if he is not there, if the house is not in session, then the letter will be given to the president. Then a special meeting of the house will be held within the 14 days and the resolution passed with the simple majority, then it will be considered as the emergency being revoked. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. UPSC is fancy of asking question in this fashion. ಈ ಥರ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಎಲೆಕ್ಷನಿಗೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಆ ಗಮನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ವೋಟ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್? ಓನ್ಲಿ ದ MPs who are elected, only the MLAs who are elected from the state and the legislative, union territory, only elected. When it comes to the removal of president, MLAs will not come into picture, both nominated and the elected MPs will remove him. So now this paragraph or the statement, these kind of statements been given in the president chapter. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಮ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬೀನ್ printed or given in the UPSC. So in the same fashion, when it comes to the vice president, only MPs will vote during the election and only MPs will remove, but the only condition is removal procedure will start in Rajya Sabha. It will not start in the Lok Sabha. Correct? When he is removed from the post of chairman of Rajya Sabha, it is deemed to be he is removed from the post of vice president. ಆಯಿತಾ? ಇವಿಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇವಿಷ್ಟು ಆ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ UPSC ಎತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲೂ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರಿವೋಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸ್ ಬೈ ದ ಲೋಕ್ ಸಭಾ ಓನ್ಲಿ, ವೈಲ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸ್ ಬೈ ದ ಬೋತ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ರೂವಲ್ or continuation of the national emergency, it should be passed by both the houses. When it is declaring or it is discontinuing it, then the approval should be passed by only Lok Sabha. Sarna? Disapproval athwa when we are revoking it, only Lok Sabha will come into picture. When I am passing it or proclaiming it or continuing the proclamation, then both Rajya Sabha and Lok Sabha will come into picture. In the first one, while I am revoking it, there I do require simple majority. While proclaiming it, I require special majority. ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಿಡಿ. ಎರಡು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ? See the effect on the state relation, the executive relationship ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಓನ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಟ್ ದ
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ದ ಸೆಂಟರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆನ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾಟರ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆರ್ಡರ್ ಆನ್ any matter, thus the state governments are brought under the complete control of the center, though they are not suspended. State government na suspend madilla, it has not been suspended, but it will be complete under the control of center. That is what the relationship between the central government and the state government during the national emergency. During the national emergency, parliament becomes empowered to make the laws on any subject mentioned in the state list, although the legislative power of the state legislature is not suspended. Correct? So here the state government is not suspended and the state legislature is not suspended. Both are working, but under the direction of central government. Next, the laws made by the parliament and the state subject during the national emergency becomes inoperative within the 6 months after the emergency has ceased to operate. ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಿಡಿ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸೇ ಸಪೋಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬೀನ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಆನ್ 1st of September ಇವತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2020ಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು, ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ 3 ತಿಂಗಳಿದ್ದು 3-4 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಯಿತು. ಸಮ್ ಲಾಸ್ ಬಿನ್ ಮೇಡ್ ಓವರ್ ಇಯರ್. ಸರಿನಾ? ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ with respect to state list. These laws will be in operation for the 6 months from the expiry of emergency. That is December 2020ಗೆ ಅಥವಾ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಅದು ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 6ನೇ ತಿಂಗಳು 31ನೇ ತಾರೀಕು 2021ವರೆಗೂ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿಪೀಲ್ಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ. ಇದು ಅದರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲಾಸ್ ಬೀನ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ with respect to the state list will be in operation for the 6 months after the expiry of emergency. If it expires in the month of December 2020 till the June 2021, they will be in operation. After the 6 months, they will get automatically repealed. Purtiyagi, they will lose their prominence. So then the state subject can make laws on its own. ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲಾಸ್ ಬೀನ್ ಮೇಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎವರ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲಾಸ್ ಬೀನ್ ಮೇಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪವರ್ ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ 6 months ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಸ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ನೋಟಬಲಿ ವೈಲ್ ದ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಆಪರೇಷನ್, ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೆನ್ ಇಶ್ಯೂ ದ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಸೆಷನ್. ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಲಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಾರು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸರಿ, ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೆನಪಿದೆ. While a proclamation of the national emergency is in operation, President can modify the constitutional distribution of the revenues between the center and the state. This means that the President can either reduce or cancel the transfer of finances from the ಸೆಂಟರ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ದುಡ್ಡೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ terms and condition with respect to distribution of the money between central government and the state government. Whatever changes been made, it will be valid for that particular financial year. If he makes the national emergency this day and if the president gives the information regarding the money should be curtailed, whatever money to be transferred to the Karnataka or Tamil Nadu kadame ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ that will be valid till the financial year. This financial year ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2021ಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸೀಸಸ್ ಟು ಆಪರೇಟ್. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಲೋಕಸಭಾ. ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 1 year. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು, ಆದರೆ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು, ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕಷ್ಟೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಕಸಭಾ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟರ್ಮ್ ಬೈ 5 years ಬೈ ಎ ಲಾ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೈ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆರ್ ಲಾ
ಬರೀ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದಲ್ಲ, ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಎ ಲಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್. ದಿಸ್ 5th Lok Sabha ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ this much period, this 6th Lok Sabha will be extended for this much period, 1 year, ಅಥವಾ 17th Lok Sabha will be extended for another 2 years ಅಥವಾ another 1 year ಅಂತ ಒಂದು ಲಾನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ 5 years by 1 year. ಸೊ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಅವಧಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇರೋದು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಟ್ ಲೈಸ್ ವಿತ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 58 ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, 358. ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಈ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್. ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 ಈಸ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿರೋಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಇರೋಂತಹ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19ನ ಹೇಗೆ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. The 44th Amendment Act of the 1978 restricted the scope of Article 358 in 2 ways. Firstly, the 6 fundamental rights under the Article 19 can be suspended only when the national emergency is declared on the ground of external aggression. ಏನಂಗಂದ್ರೆ ವಾರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ನಾಟ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ 1975 ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ದ ಪವರ್. ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕೂತು. ಅದು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ವೆನ್ ಈ ಗಿವ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು print that article. If the article is against the government, they used to cut it, and most of the time editorial columns used to be very much blank ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್. ದಿಸ್ ಮೇಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ 44th Amendment Act under Janata government. Only those laws which are related to the emergency are protected from being challenged and not other laws. Also the executive action taken only under such law is protected. So judicial review apply ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಂದರೆ it is applicable. Only laws which are related to emergency are protected and only actions of the executive which are related to emergency are protected, not the other laws or the other actions. ಯಾರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಬನ್ನಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 2021 ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದ 44th Amendment Act of the 1978 restricted the scope of Article 359 in 2 ways. Firstly, the President cannot suspend the right to move the court for the enforcement of the fundamental rights guaranteed under the Article 20 and 21. So they will be protected. They can't repeal these two, or they can't suspend Article 20 and Article 21 at any cost. ಯಾವ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿನಾರು ಇದ್ರೂ ಅದು ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. In other words, the right of protection in respect to conviction offences, Article 20, and the right to life and personal liberty remain enforceable even during the emergency. So court can enforce this one. They are justiciable during the emergency also. Secondly, only those laws which are related to the emergency. ಹಿಂದೆ ಏನು ಓದಿದ್ರಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥದ್ದೊಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 358 ಆ್ಯಂಡ್ 359 ಇದೇನು ಯಾವಾಗಲೂ UPSCನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಓದಬೇಕೋ ಬೇಡೋ ಅಂತೇಳಿ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. Article 358 suspends fundamental rights under Article 19 for the entire duration of emergency, while Article 359 suspends the enforcement of the fundamental rights for a period of specified by the President, which may either be in the entire duration of emergency or the shorter period. So this is the difference, major difference between Article 358 and Article 359. ಆದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 358ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ, if the emergency been declared based on the external aggression and the war, Article 19 will be suspended for throughout the emergency period. ಅದು 1 ವರ್ಷ ಇರಲಿ, 2 ವರ್ಷ ಇರಲಿ, 3 ವರ್ಷ ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 359ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 20 ಮತ್ತು 21ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದನ್ನಾರು ತೆಗೆದಾಕ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ
fundamental rights apart from 20 and 21, and it says that only president will give the order and he can mention whether it is suspended for the whole period of emergency or the shorter period, and he is going to tell from this day to this day, ಈ ತಿಂಗಳಿಂದ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳವರೆಗೂ, ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದವರೆಗೂ. ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಲಾಗು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತಮಿಳುನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಲಾಗು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಅಂತಾರೆ. ಇವನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 359. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 358, ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ emergency period. When it comes to article 359, particular period, particular zone or whole nation, sanna idu whole period of emergency. Article 358 extends to the entire country, whereas the article 359 may extend to the entire country or part of it. ಇದು ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಇದಂತ ದೊಡ್ಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 358 ಆ್ಯಂಡ್ 359 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಸೋ ಫಾರ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಾಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1962 ಆನ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚೈನೀಸ್ ಅಗ್ರೆಷನ್. ಸರಿನಾ, ನಾವು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದರು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ದ NEFA, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಫ್ರಂಟಿಯರ್ ಏಜೆನ್ಸಿ, ನೌ ದ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟಿಲ್ 1968. ಸರಿ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? 1962ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರೋದು, 68ವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ 1965 ಈವನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಅಗ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರು. ಹಂಗಾಗಿ 1965 ದೇ ಡಿಂಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಫ್ರೆಶ್ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸರಿನಾ, ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಫ್ರೆಶ್ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ ಆರ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್. ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇ ನೋಡಿ, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1971 ಇನ್ ದ ವೇಕ್ ಆಫ್ ದ Pakistan, attack by the Pakistan. Even when this emergency was in operation, second ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, emergency was in operation. The third proclamation of the national emergency was made in June 1975. Both the second and the third proclamation were revoked in March 1977. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯಾವುದಾದ್ರ ಮೇಲೆ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು 1975 ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಇದು ಯಾವುದದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್, ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ 1962ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು 68ವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನಲ್ಲಿ ನಡೆದೋಯ್ತು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿನೂ ಸಹ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್, ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ imposition. Article 356 says President rule in any of the state. Article 355 imposes a duty on the center to ensure that the government of the every state is carried in accordance with the provisions of Constitution. So ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮೊನ್ನೆನೂ ನೋಡಿದ್ವಿ. Article 355 is the obligation on the central government to ensure that state is acting in accordance with the provisions of Constitution. It is the duty, it is this duty in the performance of the which the center takes over the government of a state under Article 356 in case of failure of the constitution machinery in state. This is popularly known as President rule, and it is also known as state emergency or the constitutional emergency. ನಾವು ನೆನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ದು ಮದರ್ ಟಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಅಂಶಗಳು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ಸಹ ದಟ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವಯಲೇಷನ್. ಇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 356 ಎಂಪವರ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇದೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೆನ್ ಇಂಪೋಸ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್. ಇಫ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, if he is satisfied, the state cannot be carried in accordance with the provisions of the constitution. ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 365 says that whenever the state fails to comply with the or give effect to any of the direction from the center, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಇವರು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇವನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವಯಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ Constitution. Based on Article 356, they can impose the President rule. Parliamentary approval. In the first case, it was 1 month. Here it is 2 months. If the Lok Sabha is dissolved, 30 days from the first sitting. Sarindra. Next. Every resolution approving the proclamation of the President rule or its continuation should be passed by the either of the houses by simple majority. ಎರಡೂ ಸದನಗಳು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮುಂದೂಡಬೇಕು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 44th Amendment Act said that President rule cannot be proclaimed beyond 1 year ಅಂತ. It can't continue beyond 1 year except these two conditions. Maximum of 1 year except these two conditions. When the national emergency is there in the nation or part of the nation. Artha aitra? When the proclamation of the national emergency should be in operation in the whole of India or in the whole of or any part of that state. ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ 3 ವರ್ಷದವರೆಗೂ. And the Election Commission of India certified that the general election to the Legislative Assembly of the concerned state cannot be held on the account of difficulties. It might be terrorist activities irbodu, it might be law and order issue irbodu, or it might be left-wing extremism irbodu, athwa anya vicharagalu irbodu. Election Commission of India will tell the government why it can't hold the election in that particular period. ಇವೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ರೇ 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ನ ತಗೊಂಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Consequences of the President rule. ಇದು ನೋಡಿ, he can take up the functions of the state government. ಅದರ ಅರ್ಥ he will take up all the executive actions. ಯಾರು? President. He can declare that powers of the state legislature are to be exercised by the parliament. So each and every legislative actions will be given to the parliament. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ? President. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ UPSC ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳೋಂಥದ್ದು. When the President rule is imposed in a state, the President dismisses State Council of Minister. ಏನದರ ಅರ್ಥ? The government will be suspended ಅಂತ. Executives will be dismissed. Executives will be dismissed as soon as President takes up the rule over that particular state. UPSC ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. ಏನಂತಂದರೆ what could be the immediate action of President rule? The immediate action of the President rule is the removal of or the dismiss of state government or the State Council of Ministers. Fresh election, then once the emergency is over, fresh election over. No. It's Council of Ministers. They are suspending only the Council of Ministers. That is CM and other ministers. The legislatures or the MLAs will be there. They will not be in working condition. They will be in idle condition. If any of the MLA over here, if he can prove the majority and if he can get the majority from the people who are residing over there or the MLAs, if he can prove the majority, then the government will be reconstituted and President rule will be taken back. So the legislature will not be suspended. The only Council of Ministry or the executive will be suspended for that particular period or dismissed. That is the only immediate action. This doesn't mean that dissolution of state legislature. This means that the government, earlier Kumaraswamy government was there. It's been dismissed because of the lack of majority.
then the Yediyurappa government proved the majority and he came to power. If any of the Yediyurappa party or the Kumaraswamy party, if we couldn't prove this majority, then the president rule will be applied over there. But the MLAs will be there. These MLAs, if they get together, they can form the government. So, State Council of Ministers means only this much: CM, cabinet ministers, and the other ministers. This will be dismissed. That is the only immediate action with respect to the president rule. This will not suspend the state legislature, and this will never have the action, take any immediate action regarding the state legislature. No. See this one. The president either suspends or dissolves the state legislative assembly, but it will not be immediate action. If there is no majority, then he is going to dissolve and call for the fresh elections. But when it comes to the Council of Ministers, he immediately comes, and when he sits in the office, it's the first thing he is going to do is he is going to dismiss the State Council of Ministers. This is what the state government, ಅದೇ ತಾನೇ ಇರೋಂಥದ್ದು. 365 and the 356 says about this one. When the state government is not in accordance with the provisions of Constitution, when the state government is not in accordance with the direction of the central government. State government means is nothing but starting from the CM, Council of Ministers, Chief Secretary and other decision making bodies. ಸರಿನಾ? ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಏನು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು Council of Ministers. So the president either suspends or dissolves. Suspends or dissolves, this is the later action. Immediate action is going to dismiss the Council of Ministers or the executive. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪದನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನೇನಾರು ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾನು ಹೊಸ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನೇ ಬರಲಿ. ಈಗೇನಾರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇರೋಂಥ ಸರ್ಕಾರ ನಾನು ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಂದ್ರೂ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರುಗಳು ಬರಬೇಕು, ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು. ಅಥವಾ ಈಗ ಯಾರಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಖಾತೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಸಹ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೋಗಿರೋದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಟ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್, ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಆನಿಮೇಟೆಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅವ್ರೇನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿವೋಕ್ ಇಟ್, ಅವ್ರನ್ನೇನಾದ್ರು ವಾಪಸ್ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲಿರೋಂಥ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗಿತಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಜಾಗ ಬರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ suspension. From where they removed, they will enter into the same position. When it comes to the dissolve means they are going to dissolve everything and the fresh election will be held. So the immediate action is government will be dissolved, government will be removed or dismissed. When it comes to the state legislature, later stages is going to suspend it. If possible, they can group together and they can form the new government. The parliament can delegate the power to make the laws for the state to the president or to any other authority specified by him in this regard. Parliament can delegate the power. Banni mundukke. A law made by the parliament or the president or any other specified authority continues to be operative even after the president rule. Now in the ಏನು ಓದಿದ್ವಿ national emergency ನಲ್ಲಿ, it will lose its prominence as soon as the 6 months after national emergency cease to operate. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೆಗೆದಂತಹ 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಗಳು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆರ್ ದ ರಿವೋಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್. ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಿಡಿ. ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್, ಲಾಸ್ ಮೇಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕೋ-ಟರ್ಮಿನಸ್ ವಿತ್ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ದ president. They will continue even after the president rule gets over. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸರಿ ಬನ್ನಿ. It should be noted that here that president cannot assume himself the powers vested in the concerned state high court or the suspend the provisions of the constitution relating to it. ಸೊ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ಗೆ. ನೀವು ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ, ಯಾವುದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒನ್ಸ್ he told that the president rule will be dead letter.
ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೈ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆರಾಮಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ಪಾಡಿ ತಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ಪಾಡಿ ತಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ, ದ ಡೆಡ್ ಲೆಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಡೆಡ್ಲಿ weapon in the hands of central government to handle the state government which are not in support of the central government. Na dead letter has become dead letter of the constitution has turned to be deadly weapon. One of the member of Constituent Assembly, H.V. Kamath, ಅವ್ರು ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈಸ್ ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಲೈವ್ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋಂಥ ಅಂಶಗಳು ಅವ್ರು ಬರೆದಿಟ್ಟಿರೋದವಲ್ಲ, ಅವು ಇನ್ನೂ ಸಹ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದಾವೆ, ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇವನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಲಿವಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು read about the center-state relations, you have to understand some issues related to Bommai case. You remember this much, it is related to center-state relation and the emergency relation. So the government or the Supreme Court has reviewed some of the policies and some of the laws of the central government under the Bommai case. The main interpretation by the Supreme Court in the Bommai case is, first one, the presidential proclamation imposing the president rule is subject to judicial review. So it will check whether it is of the malified intention or the good intention. Sarindra, Indian Vituta national emergency no. So the president rule is also under judicial review. Second one, burden lies on the center to prove that relevant material exists to justify the imposition of the president rule. Burden on the central government. So they have to prove the why they have imposed the president rule in that particular state anta. So state ಏನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಆ ರಾಜ್ಯದವರು, ಇಟ್ಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಪೋಸ್ ದ president rule in that particular state. If the court holds the presidential proclamation to be unconstitutional and invalid, it has power to restore the dismissed state government and revive the state legislative assembly if it was suspended or dissolved. ಸರಿನಾ, ಇಲ್ಲಿರೋಂಥದ್ದು ಅವರು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ, ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇ ವಿಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ 2 months till the time ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಗಿವ್ ದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್. ಅದು ಎರಡು ತಿಂಗಳೇನು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಯಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಹಂಗೇ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ಸ್ the president rule or the president rule is been revoked before the approval of the parliament, the state government will be reinstated, and then the state legislature, if it is dissolved or if it is suspended, it will be reinstated. So adana heltarantadu. If the court holds the presidential proclamation to be unconstitutional and invalid, it has the power to restore the dismissed state government and revive the state legislative assembly if it was suspended or dissolved. Next one, the state legislative assembly should be dissolved only after the parliament has approved the presidential proclamation. ಎಷ್ಟು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್, ದೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್. ಟಿಲ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್. ಅದರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಒಪ್ಪಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಎಸ್.ಆರ್. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, secularism is one of the basic feature of the constitution, hence the state government pursuing the anti-secular politics is liable to action under article 356. ಸರಿನಾ, ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಓದಿ. 2 ಬಾರಿ ಮೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅದರ್ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಅದು ಬೇರೆದದು. ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೇ ಏನಂತಂದರೆ ಅತೀತ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನಾಗಲಿ ನಾವು
ರಾಷ್ಟ್ರ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಧರ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಪಾಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ವೋಂಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ರಿಲಿಜನ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ we won't recognize any of the religion as state religion. And the second condition is we are going to promote each and every religion equally. We are going to support each and every religion equally. We are going to popularize. If we are giving the money, we are going to give the money, or we are going to give the support to each and every religion in the same manner. That is what we call secularism. How Indian secularism is different from other secularism antandre, we are not going to recognize any religion as state religion, and we are going to support each and every religion equally, and we are going to maintain equal length or the equal distance or the healthy distance from all the religions. The government is not supporting a religion in a proper manner, and it is not discarding a religion in the other manner. ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡೋಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದಾಕಂಥದ್ದು, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ದಲೇ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್. ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್, ಎಲ್ಲೋ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಎ ರಿಲಿಜಿಯನ್, will promote other religion also. If I give the financial support to one religion, will give the same financial support to other religion. If I maintain the distance from one religion, will maintain the same healthy distance from the other religion. This is what Indian secularism is. ಆಯ್ತಾ? ಆ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ವೈಲೇಟೆಡ್. ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು USA ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ರಿಲಿಜಿಯನ್ನೇ ಬೇರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಬೇರೆ. ನೀನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಚರ್ಚ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಚರ್ಚ್ನ ತಾಂಡಿದ ಒಳಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ಅಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸರಿನಾ? ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹೆಲ್ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಮತ್ತೀಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಾ? ಇಲ್ಲ. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಸುನೀತಾ ಹಾಲಪ್ಪ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು, ಬಾಕೆ ಡೆಲಿವರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದು ಆ ಮಗುನ ತೆಗೆದಿದ್ರೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬದುಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಸೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಆಕೆಗೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಆಕೆ ಸತ್ತೋದ್ಲು. ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಯುರೋಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪೋಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್. ಸರಿನಾ? ಈ ಥರ ಐತೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಅದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯನ್. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಥಿಂಗ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಏನಾರ ಮಾಡಲಿ ಏನಾರ ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತನೇ ಓಡಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಂತ ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ, ಆದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋಂಥ ಅಂಶ ಒಳಗಡೆ ಐತೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಂಗಿದೆಯಲ್ಲರ? ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್. ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಗವರ್ನರ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್. ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೇಲಿ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಬೀದಿಲಿ, ಆದಿ ಬೀದಿಲೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ರಾಜ್ಯಸಭಾ, ಲೋಕಸಭಾ ಅಥವಾ ವಿಧಾನಸಭಾ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂತ. ವೆನ್ ದೇ ವಾಂಟ್. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಕಿಚನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಮುಂಚೆ ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರ ಬಗ್ಗೆ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡೋರು ಅಂತಂದರೆ ರಾಜಭವನಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗೋರು. ರಾಜಭವನಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೈ ಎತ್ತರು, ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಪೆರೇಡ್ ಮಾಡೋರು. ಯಾರು ಇವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ಯಾರು ಇವ್ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ.
ಸೊ ಅದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತು, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್. ಅಂದರೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾಡು, ಅದನ್ನು ತಾಂಬಂದು ನೀನು ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ ದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಆರ್ ಇನ್ ದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? Financial emergency will be declared by the President under Article 360 based on two conditions: financial stability or the credit of India in any part of India. If it is threatened, financial emergency ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, once approved by both the houses of the parliament, the financial emergency continues indefinitely. ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, it continues indefinitely. Next, there is no maximum period prescribed for its operation and repeated parliamentary approval is not required. When it comes to the president rule and when it comes to national emergency, we do require the resolution keep on passing once in 6 months. When it comes to the financial emergency, ಒಂದ್ಸರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. The resolution approving the proclamation of the financial emergency will be passed by either houses in the simple majority, not by the special majority. The proclamation of the financial emergency may be revoked by the president any time by a subsequent proclamation. So now the power to revoke that is with the ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರೋದು? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹತ್ರ. During the financial emergency, president can ask the state government to reduce the salaries and allowances of employees of state. President may issue the direction for the reduction salaries and allowances of the persons who are serving with the union, central government employees. And then even he can ask the judges of the Supreme Court and High Court to reduce the money. ನೆನಪಾಯ್ತಾ? ಆಯಿತಾ? ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ? Financial emergency is not been declared. It's not been declared. But Prime Minister and other ministers, MPs, President, Vice President, they have told that they will give the 30% of their salary to the government. They can reduce ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಇದು? ನೆನಪಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ? ತೆಲಂಗಾಣ ಸ್ಟೇಟ್ 10 to 70% ನಾನು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆನಪಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ? ಸರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಈಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ? ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ central government has not declared financial emergency yet, but the Prime Minister, President and other ministers and other MPs on their own, they have given the money to the Consolidated Fund of India or the Prime Minister ಕೇರ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನಲ್ಲೇ 30% ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 4 ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ ಸಾಕು ನೀವು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷನ ನೀವು ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ COVID-19 ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು. ನೋ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಥ್ರೂ ದ though there was financial crisis in 1991. We were facing the financial crisis in 1991 and so we are facing the same crisis or the similar crisis now also. India ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆನಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ವಿಲ್ ವಿ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್? ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗುತ್ತೆ. Right. During the financial crisis of 1991, even that was much worse than this condition. But the leaders during that time were able to make India come out of that. The knowledgeable persons or the competent persons and the person who were very much worse with the competence with the economics, they made India to come out of that. And to some extent, they helped India to be a leader
ಆಯ್ತಾ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಈಗಿರೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಸಮ್ವನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ, ದೇ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ವಿ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಅಂತ. The person or the leaders who came to power or the government which came to power in the name of the God, which came to power in the name of the God, now it's using the name of the God to push their responsibility to other persons. ಸರಿನಾ? ಯಾರು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೋ ಅವರನ್ನೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮೇಲಿರೋಂಥ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಡ್ ವಿ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಡ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸರಿನಾ? ಯಾರು ದೇವರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಂದರೂ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದಿದ್ದು ಬಂದಿತ್ತು ಏನಂತಂದರೆ, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಗಿಡ ಇದೆ, ಆ ಗಿಡ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಎಕಾನಮಿ. 1991ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ಸರಿನಾ? ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಟೀ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಟೀ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಭಾರತ ದೇಶ ಹಂಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಸತ್ತೋಗೈತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಲೀಡರ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. When they are telling about it's a action of God or act of God, when it is in their own hand, ಅವ್ರ ಕೈಲಿರೋಂಥ ವಿಚಾರನ ಬೇರೆ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆದರೂ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸಿಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟು 4 ಗಂಟೆ 10 minutes ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ವಿತಿನ್ 1 hour ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಟೇಕ್ 10 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಸಾಕು. ಏನಾರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೇ?